Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daskan Al-Mumin. Kita mulai berangkat OTW. Cakep, ayo. Ustaz Haji TT Saifuddin ST selaku Ketua DMI Harjamukti beserta wakilnya Ustaz Khalid Supriyatna, yang terhormat Ustaz Haji Qabul Budiono MPD selaku Ketua MUI Harjamukti, yang terhormat Ustaz Muhammad Hamdani LC selaku Ketua DKM Al-Mujahidin, yang terhormat Bapak Edi Suherman MAK selaku Bapak Lurah Harjamukti, dan yang kami hormati para tokoh agama, alim ulama, para tokoh masyarakat, dan semua jamaah subuh keliling Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah, acara kita mendapatkan kelancaran dan keberkahan mulai dari awal acara hingga pada akhirnya nanti. Langsung saja acara yang kedua, yaitu pembacaan maulid oleh santri tahfiz yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rizik Al-Hafiz. Kepada Saudara Muhammad Rizik kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتركي أبدا يدي رب العالمين يا خير الجود وكرمي نحن جيران بذا حرمي الإحسان والحسن نحن من قومي به سكنوا وبه من خوفهم آمنون يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وتركي
المؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالي الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح الآمن والمائن والطالب والغالب ويوحده الناقض والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الطالب حكيم أظهر بدع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعدلا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنقل وتالف وتراكب بالماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب كريم نسق لخلقه بسبب كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولينه المطالب فلو رأينا قدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب كان يزالون باستغفار حتى يكف النهار قيود الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وتركوا رضا المحبوب ولم يعد رحلا من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش كربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وابتلى بالسماوات أنوارا ورجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان
نهاية تمام حمله، فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضع عبد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور، يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، يا الله نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، Semuanya ya, kelilingin, monitor keliling. مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا
Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Al-Mujahidin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Hamdani Al-Si. Kepada beliau waktu Aja ada 4 orang. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Lurah Harjamukti, Bapak Teddy Suherman MAK, dan saya hormati Ketua MUI dan beserta jajarannya Ustaz Hakabul Budiono MPD, dan saya hormati Ketua DAI dan jajarannya Ustaz Haji Cece Saifuddin ST, beserta para kiai-kiai, para ustaz yang saya tidak bisa sebutkan nama-namanya, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati-hati kita sehingga Allah menjadikan kita saudara seiman, saudara semuslim. Salawat serta salam marilah kita junjungan selalu kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya yang kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari Masjid Al-Mujahidin. Saya mengucapkan pertama ucapan terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran. Pada pagi hari ini Masya Allah jamaahnya membludak ya. Alhamdulillah, biasanya di sini hanya sebaris 2 baris. Alhamdulillah di sini sampai penuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada para kiai, para tokoh, para aparatur pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW-nya, Kelurahan Harjamukti, yang senantiasa mengajak para jamaahnya untuk hadir di Masjid Al-Mujahid ini untuk melaksanakan acara suling. Dan yang kedua, saya ucapkan permohonan maaf jika di sajiannya ada kekurangan-kekurangan, dari penyambutannya ada kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena itu yang kita sampai saat ini bisa sediakan. Dan yang ketiga adalah harapan kami, mudah-mudahan dengan keberkahan acara ini Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Allah sehatkan badan kita semua. Allah panjangkan umur kita semua. Allah bebaskan kita dari hutang-hutang. Allah lancarkan urusan-urusan kita. Para jamaah sekalian, di Masjid Al-Mujahidin ini juga ada, sebagai informasi, ada pesantren tahfiz. Di sini ada sekitar 6 orang dari santri-santri luar kota, yaitu dari Maluku,
ada dari Bandung, ada dari Riau, dan juga dari Jakarta. Dan alhamdulillah pada hari ini, pekan ini, santri kami ada sudah yang menyelesaikan 30 juz yang tadi imamin dan yang mengamadui maulid. Itu atas Muhammad Rizik, dan beliau juga alhamdulillah sekarang dalam proses tasmi akbar, yaitu membaca ya bil ghaib 30 juz selama 3 hari insyaallah. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, cukup sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hamdani MC selaku DKM Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengurus masjid yang kita cintai ini. Sambutan selanjutnya, sambutan dari perwakilan MUI Harjamukti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syahrin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu papan dibelah-belah, kudu diukur biar cukup. Dengan diawali ucapan Alhamdulillah, kita tetap bersyukur masih dikasih hidup. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati sahibul bait, yaitu DKM Masjid Al-Mujahidin beserta pengurusnya. Yang kami hormati Ketua DMI Ketua Harjamukti Kinafila Ustaz Cecep Saifuddin ST. Yang kami hormati sepuh kita Dewi Sulik, anggota Haji Ahmad Sanusi, alhamdulillah beliau selalu hadir ya di tengah kita. Kami hormati pimpinan Majelis Zikir Al-Bahri Al-Maqdoro Ustaz Haji Agus Hartito, dan juga para ketua DKM yang tergabung dalam MUI DMI Kelurahan Harjamukti. Tinggal saya sebutin yang ada 26 ya Ustaz Cecep, masih 26 ya. Jadi masjid di Harjamukti ini ada 26, dan juga para ketua majelis taklim, semua segenap jamaah sulung MUI DMI Kelurahan Harjamukti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat hadir di Masjid Al-Mujahidin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera bagi malam bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan saling istiqomah di ada sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan dari atau mewakili MUI Kelurahan Harjamukti yang saat ini Ustaz Haji Kabul Budiono sedang berada di luar kota ya, di Pekalongan untuk masalah. Nah, di sini kami mewakili permohonan minta maaf beliau ya kepada jamaah semuanya, khususnya kepada pengurus Mujahidin, dan mudah-mudahan acara ini juga berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama MUI Kelurahan Harjamukti juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus DKM
masjid yang ada di Stadion Hadamuti berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah baru kemarin alhamdulillah saya ada isi Maulid di Kecamatan Beji. Dan saya cerita bahwa di Hadamuti ini peringatan Maulid itu di list ya, di daftar biar saya kagak nggak bentrok. Dan alhamdulillah kita semua bisa hadir, ketua DMI bisa hadir, ketua MUI bisa hadir, DKM juga bisa hadir bareng-bareng. Dan ternyata mereka ini nggak seperti itu. Mereka satu malam minggu semalam aja bisa 4 tempat dalam satu kelurahan. Yang kasihan siapa? Lurahnya. Ya, kalau 4 sekaligus lumayan dia keliling capek. Itu. Inilah salah satu kebanggaan kita ya, ada bukti yang selalu akur, guyup, rukun. Dan juga kami juga berikan penghargaan yang tingginya pada pengurus Mujahidin ya, dari pelaksanaan tadi, dari mulai sholat subuh, kemudian juga rangkaian daripada peringatan Maulid udah cakep ada ya. Ada sholat subuh langsung kita Maulid ya, lihat Nabi. Maulid apa tadi? Maulid tiba ya, Maulid tiba. Ya, ini adalah salah satu riwayat Nabi Muhammad SAW. Nanti mungkin akan dijabarkan sama yang ceramah kita Ustaz Tete insya Allah. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita terus bisa istiqomah untuk mengikuti daripada kegiatan subuh keliling atau gabungan MUI Kelurahan Hadamuti ini. Saya kira itu saja ya. Masjid di Hadamuti berwarna-warni, tergabung di dalam wadah MUI dan DMI. Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremoni, tapi juga harus mencontoh akhlak terpuji Nabi. Insya Allah lahir burung pipit, burungnya coba tangan manjangan kencang larinya. Biar sedikit, mudah-mudahan bisa manfaat. Kalau kepanjangan, bosan dengerinnya. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian insya Allah ada undangan tanggal 12 Oktober ya, hari Sabtu malam minggu besok, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami'at Taufik ya, Jalan Putri Tunggal RW 3 ya, pokoknya Masjid Taufik pinggir Jalan Putri Tunggal ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ngumpul bareng di sana. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Syahrin perwakilan dari MUI Hadamuti. Sambutan selanjutnya sambutan dari Kelurahan Hadamuti yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Herman MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Keluhuran akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Cece Saifuddin SD selaku Ketua DMI Hadamuti. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul wa sadaqallahu al-azim. Pertama dan utama yang kami muliakan dan kami cintai, saudara kami Ustaz Muhammad Ramdhani beserta jajarannya sebagai selaku pengurus ketua DKM Mujahidin. Mujahidin adalah kata-kata pejuang. Alhamdulillah. Juga kepada ayahanda Haji Sanusi, alhamdulillah beliau sudah hadir, orang tua kita Pak Haji Kata, alhamdulillah sudah hadir juga orang tua kita, juga segala pengurus, semua pengurus Masjid Majelis Ulama Indonesia, Satuan Kajian Mufti, alhamdulillah hadir. Ustaz Salim yang mewakili, Haji Kabul, juga pada pengurus jajaran Dewan Masjid Indonesia, serta para ketua DKM Kelurahan Harjamukti, alhamdulillah hadir, dan para asatid, para tuan guru, para ulama hadir pula. Juga yang tidak kalah penting yang saya banggakan adalah Haji Agus Harito selaku pimpinan dan takdim Al-Bahri, alhamdulillah beliau hadir selalu dalam tengah kita. Tidak semua yang saya sebutkan berarti bukan saya tidak menghormati karena waktu sudah mepet. Alhamdulillah izin, kami hanya ingin menyampaikan sedikit perilaku Rasulullah SAW. Rasulullah lahir itu disambut oleh keluarga besar. Waktu itu keluarga Rasulullah, ayahan kakeknya, bukan ayahan dari itu, kakeknya itu dia di Mekah. Kelahirannya bukan saja manusia yang menyambut, tapi para malaikat yang menyambut. Juga punya istri yang begitu soleha dengan kematangannya, Siti Khadijah. Siapa sebenarnya Rasulullah SAW? Rasulullah ayahandanya bernama Abdullah. Qala inni Abdullah atayanya kita bawa jalani Nadia. Rasulullah dilahirkan oleh seorang bapak yang bernama Abdullah, abdi Allah, dilahirkan ke dunia di dalam rahim ibunda Siti Aminah. Siti berarti perempuan, dengan kata lain Sayyidati. Sayyidati itu kata-kata Siti, Sayyidah. Kalau kita lihat Sayyid itu adalah laki-laki terhormat. Kalau Sayyidati adalah wanita terhormat. Rasulullah lahir di dunia ini atas atau orang tuanya yang bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Aminah adalah amanah, amanah adalah amanu. Rasulullah dititipkan ke rahimnya seorang ibu yang sangat terpandang, lagi pula amanah. Makanya kita sebagai orang tua bisa mencontoh
sebagai Abdullah yang lain. Rasulullah dilahirkan bukan untuk mengadakan peperangan, tapi mendamaikan semua umat manusia yang mau didamaikan. Karena perkataan Rasulullah, qaulan sadida, tidak ada kata-kata yang Rasulullah menyakitkan. Siapakah Rasulullah? Suatu saat sahabat menanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, siapakah sebenarnya Rasulullah?" Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita ingin mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Al-Quran. Minimal kita baca tilawah. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia, petunjuk manusia, bukan petunjuk yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ada kata-kata ketika kita masih kecil, masih 0 umur sampai 2 tahun, kita memerlukan ASI. Kalau kita sekarang kebutuhan kita ASI juga. Apakah itu ASI? Al-Quran, sholat, infak. Karena Rasulullah sepanjang hayatnya mengerjakan sholat, menunaikan infak, zakat, sedekah. Karena manusia yang berguna, manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah manusia yang bisa menolong sama orang lain. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Itulah sifat Rasulullah. Kalau kita mau meneladani sifat Rasulullah, kita harus terbuka. Coba lihat kalau ketika kita ke Masjidil Haram, siapa yang udah pernah ke Masjidil Haram ini? Kita tawaf itu ke kiri, Pak, bukan ke kanan. Tawaf itu umumnya ke kiri. Ke kiri itu ada lambang membuka. Kalau kita membuka botol, lambang ke kiri. Tapi kalau kita sudah pergi haji umroh, kita masih menutup diri. Baik, haji itu tidak mabrur, tidak mengerti. Sebenarnya berangkat haji itu adalah salah satu rukun iman yang kita imani dan harus kita tahu juga. Kenapa sih itu syai? Kenapa itu harus tahallul? Karena kehidupan manusia ketika dia tawaf adalah sholat 7 kali, ketika dia syai dia adalah mencari nafkah, ketika dia tahallul dia adalah membayar zakat. 3, tidak lebih. Karena apa? Karena kunci itu cuma 3, ada Allah, ada Muhammad, ada malaikat. Tidak. Makanya ini alhamdulillah Masjid Mujahidin telah melahirkan satu hafiz saja. Tasmi akbar. Tasmi itu kata-kata bisa dikategorikan pembaca tanpa salah. Luar biasa, berarti harus mungkin. Karena belajar tanpa salah itu dihadiri beberapa orang dan itu mental banget itu. Jadi kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendapatkan wahyu Al-Quran dan mendapat perintah sholat. Apa sih sebenarnya sunnah sholat? Untuk
kita. Uslumahu ya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata kana lil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholat masih riba, masih ria, masih bergunjing, ada yang salah di sholat kita. Terus Ibrahim Akbar, karena berzikir itu adalah menggunakan hati kita. Terus di mana sholat kita? Ya di masjid. Kenapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, wa aqimu sholat wa atu zakat. Sholat dan bayar zakat, itu aja dimintanya. Tidak lain. Walam yashaillahi fa'asa, dan dia tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Selesai. Mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Itu bagi inti dari semua. Perilaku Rasulullah mencontohkan kepada kita. Sekarang kita mau berita apa, mau mengikuti sunnah-sunnahnya, ittiba. Kalau ittiba tanpa dibarengi dengan sholat juga nggak ketemu. Karena sholat kuncinya yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW, tapi kita tidak melakukan sholat, membayar zakat, infak, sedekah, ya nggak bisa ittiba, nggak ketemu. Kita kan pengen, maaf, ini para bapak-bapak atau orang yang punya duit, ittiba Rasulullah isinya sekian, coba-coba ikuti sunnahnya. Bukan itu. Ittiba yang sesungguhnya, mengikuti yang sesungguhnya mengikuti Rasulullah adalah orang yang bisa menghidupkan orang lain. Itu sangat luar biasa. Ketika dia kesusahan, paling tidak kita hanya ngobrol. Karena orang susah itu adalah jelimet. Juru mati hilang nur, mati dengan nurnya. Masya Allah. Tidak dapat bercahaya. Makanya Rasulullah, patut kita contoh. Rasulullah itu punya kepribadian yang sangat luar biasa. Dia punya sahabat yang bisa mengalahkan 4 penjahat di dalam kehidupan atau perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah punya sahabat satu, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Yang kita kenal adalah pemimpin, sudah galak banget, tapi hatinya mulia, pemaaf. Siapa lawan katanya Umar bin Khattab? Fir'aun. Sombongnya. Makanya Rasulullah tidak punya Fir'aun, punyanya Umar bin Khattab. Fir'aun itu penguasa yang paling jahat, yang mengklaim bahwa dirinya sebagai Allah. Siapakah itu Haman? Ya Fir'auna, ya Hamana, wa qaruna sahirul kadzdzab. Mereka itu 3 diabadikus atau 3 penjahat, ditambah satu lagi yang namanya Samiriu. Makanya Fir'aun itu adalah jahat yang luar biasa jahatnya, tapi Rasulullah dia punya sahabat yang begitu mulia, Umar bin Khattab. Siapa kasih Haman? Haman itu adalah orang intelektual yang sampai saat ini dia punya ada taman di Babylon itu, taman Apatia. Dan peninggalan sekarang adalah piramid-piramid yang ada di Mesir sana. Itu kerjaan Haman. Waktu itu Fir'aun memerintahkan Haman, ya Haman, bikinlah bangunan setinggi langit dan aku bisa melihat Tuhannya Musa.
Rasulullah punya. Siapakah dia? Sayyidina Ali, seorang jenius. Ini lawak kata, karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam masa dengan isinya. Waladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayatin tsumma malakum min dunihi waliyyun wala safi afala tatazakkarun. Itu adalah Allah menciptakan dunia ini dalam masa langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi lawan kata, sama juga baik dan buruk. Di mana kita bisa melihat baik kalau tidak ada yang buruk? Alhamdulillah kita masih berkumpul di masjid taklim ini atau di masjid jami ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Allah mengampuni kita, Allah semua memberi petunjuk kita apa yang tidak pernah diberi petunjuk pada orang lain. Karena kita mengamalkan masjid-masjid Allah. Satu kok Fir'aun, kedua Haman, ketiga Qarun. Siapakah Qarun? Qarun adalah orang kaya yang tidak mau bayar zakat, Pak. Saking kikirnya dia punya itu kotak perhiasan atau gudang-gudang duit itu, gudang-gudang badannya dia itu 6 kotak tak bawah. Tapi Rasulullah punya. Siapakah? Utsman bin Affan yang selama ini kekayaannya rekeningnya tidak pernah habis-habis. Kita tahu itu kekayaan Utsman bin Affan seperti apa. Rajin berinfak, rajin bersedekah, menolong semua dan menolong agama Allah dan tidak pernah merugi. Dan kita tidak pernah takut. Siapakah Samiri? Katanya seperti itu. Samiri dari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Identik dengan seorang alim ulama yang tawadu, yang takut, sampai-sampai dia mau nikah juga. Bayar mas kawinnya menghafal surat. Insya Allah. Samiri adalah hidup di masa zaman Nabi Musa. Ahli kitab. Sampai kitabnya itu dibawa dengan 6 kedai. Itu Samiri. Dan dia berkhianat. Siapa Tuhannya Musa? Oh, saya lihat Tuhannya Musa ketika dia berada ke Gua Tusina. Tuhannya Musa itu adalah api. Itu kerjaan Samiri. Samiri itu adalah orang yang senang dengan domba. Karena untuk kepentingan golongan dan kepentingan pribadinya. Yang penting dia aman, itu Samiri. Dia ahli kitab. Makanya ada surat Al-Baqarah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang kafir itu adalah orang yang ahli kitab. Masya Allah. Hati-hati kita ini. Kafir kata kafaro kata kufur. Kalau kafir salah berpikir, kufur tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada dalam kita. Rasulullah memberikan kepada kita, menurunkan Al-Quran untuk dibaca, dipahami, didalami, dihafal. Kalau kita mampu, tidak mampu dibaca minimal. Dan jelas sekali, ketika kita mengatakan Quran apa yang kita baca, Allahumma hamna bil Quran waja'alna ulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Kurang apa lagi? Petunjuk, cahaya, rahmat. Allahumma zakirna min mu'asyidna nasihat wa alimna. Ini seleting dulu. Coba tilawah al-laili wa nahar, dibaca siang malam yang tilawah. Orang yang baca Al-Quran insya Allah kan ketika baca Al-Quran, karena tidak sah sholat kita kalau kita tidak baca Al-Quran. Tapi lebih bagus lagi, Al-Quran itu adalah sebenarnya diri kita. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah ditunjuki tidak ada sedikit pun
dan manusia yang mau membantah Al-Quran kecuali Yahudi dan Nasara atau Nasrani. Tidak ada. Makanya Al-Quran ditujukan kepada kita untuk dibaca. Untuk apa? Untuk bekal di akhir hayat kita. Sekarang begini Pak, Al-Quran adalah bahasa manusia. Kalau kita ke Arab sana tidak mau dibohongi dengan orang Arab, kita harus belajar paling tidak bahasa pintar atau paling tidak mengerti bahasa Arab. Kalau kita ke Barat sana atau ke Amerika atau ke Inggris, paling tidak kita mengerti bahasa Inggris Pak. Apalagi di Jepang, wah yang ribet banget itu, apalagi di Cina, habis kita. Sekarang kita ke kuburan, besok bahasa apa kalau kita nggak pakai baca Al-Quran? Ini kita mikir aja, bahasa apa coba? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, Maluku, nggak cerita. Kita tuh pakai bahasa Al-Quran. Sekarang kalau kita ke bahasa Al-Quran gelagapan. Karena jelas doanya tadi, bagi Allah udah warahmah kelar. Apalagi yang mau dibantah? Orang dikasih daging kok kita kok suruh baca Al-Quran. Kan posisinya itu. Yuk, mari kita sama-sama mentadabburkan Quran, membaca Quran. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Allah Rasulullah itu adalah ada di dalam Al-Quran. Rasulullah itu ahlaknya adalah Al-Quran yang berjalan. Waktu itu memang Rasulullah diberikan Allah wahyu dan tidak ditulis, langsung Iqra. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Seperti jawabannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah waktu zaman kepemimpinan Sayyidina Utsman, mereka ada cetakan Utsmani Al-Quran itu ditulis. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi paling tidak kita sudah berhadapan dengan Al-Quran dan apa yang sebelumnya Rasulullah. Nggak usah kita jauh-jauh nyari. Karena pernah cerita Rasulullah dengan para sahabat, ya sahabat, siapakah sahabat? Orang yang paling beruntung setelah aku meninggal. Sahabat ini, aku ya Rasulullah, karena aku hanya ketemu dengan kau, dengan engkau ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak. Orang yang paling beruntung adalah orang yang setelah aku wafat dan dia mengikuti sunnahku. Ini sebenarnya familiar buat kita. Itu kan sudah jelas. Pada zaman beliau dia hidup, dia mengatakan seperti itu. Berarti kan kita harus mengerti Al-Quran, membaca minimal taksim. Kalau tidak baca Iqra, dengan kata sekarang itu Iqra baca. Atau juga sebenarnya Utslu juga baca, karena Iqra itu identik dengan baca alam, kalau Utslu itu identik dengan baca tekstual. Utslulahu ya ila kita biwaki misalnya bacalah kitab yang akan terjemahkan oleh kaummu. Kalau Iqra makna biqori kan seperti itu. Tapi karena kesepakatan para ulama mengatakan Iqra ya yang tertulis. Apa kata jangan apa kita tidak berpikir seperti itu. Jadi kita bicara logis, Al-Quran logis, Islam itu logis. Nah, Islam itu tidak dibuat-buat. Al-Quran tidak dibuat-buat. Al-Quran itu logis banget buat manusia. Sekarang orang yang habis Quran jangankan 30 juz, habis dengan mungkin 15 juz aja. ITB, UI, 5 Pak. Mudah nggak? Dimudahkan Allah di dunia. Gimana akhirat? Masya Allah, apalagi kita membacanya itu 114 ayat. Di situ ada 114
Surat Bismillahirrahmanirrahim. Oh, surah 9 nggak ada pakai Bismillahnya, tapi kan doa-doanya Nabi Sulaiman kan ada. Bismillahirrahmanirrahim ketika dia bersurat kepada Ratu Bilqis. Dong, apakah surat dikasih kita Ar-Rahman itu identik dengan laki-laki, Ar-Rahim itu identik dengan perempuan. Kenapa? Karena wanita yang punya rahim, yang punya rahim adalah seorang ibu. Makanya di sini saya sendiri bukan menggurui tapi mengingatkan semua kita, karena kita adalah sini pengurus masjid semua. Kenapa? Karena pengurus masjid itu harus tetap sebagai pejuang, mujahid dan muwahid. Muwahid adalah pemersatu umat, mujahid adalah pejuang. Kita sebagai pejuang, juga kita sebagai pemersatu, jangan pemecah. Karena sifat pemecah itu adalah sifatnya setan. Di surat Al-Hadid kalau nggak salah itu, pengen tahu ya, apakah kalian tahu kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada pendusta yang banyak berdosa, bukan malaikat. Makanya jangan dustakan diri kita. Tiap hari kita hidup dalam sebulan 31 hari. 31 hari itu di ayat Ar-Rahman menyatakan Fabi ayya rabbikum itu kan? Nikmat mana yang akan kita dustakan atau dusta mana yang akan kita nikmati? Seperti itu, Pak. Ayo aja kita diambil bohong, ayo aja. 31 dan itu bukan kebenaran. Bukan kebenaran yang ditulis dalam surat Al-Rahman. Insyaallah. Itu aja dari saya. Ini sudah jam 6. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ada kesalahan hilaf saya kepada semua yang hadir di sini, para ustaz, para orang tua, para asatidz, guru yang hadir. Maafkan saya karena kita di sini ngaji bareng. Saya bukan tausiah tapi kita ngaji bareng. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya baca itu saya juga belajar dari Al-Quran. Tidak lebih, tidak kurang. Karena apa yang saya sampaikan itu adalah yang saya baca, bukan katanya. Yang bahaya itu adalah katanya. Di sono itu katanya, di sini itu katanya. Jadi bias. Itu aja dari kami, dari Dewan Masjid Indonesia. Kami mohon maaf sekali lagi bila mana kesalahan-kesalahan yang ada di Dewan Masjid Indonesia tolong diperbaiki. Kalau dari bapak-bapak semua pengurus masjid dan musola ingin membuat legalitas, baik itu ID masjid, baik itu sertifikat atau yang lainnya, insya Allah kami bisa membantu atau memandu. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Syaikhul ST telah memperoleh pihak masjid. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan kita bisa mencontoh suri teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan apa yang ilmu beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita sudah masuk ke acara penghujung acara kita, yaitu pembacaan doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz Syahrin. Kepada beliau kami persilahkan dengan surah. قالوا ما كنت أدنى من نبينا من قبلي لا إله إلا الله
من صلى عليه وصل على محمد وعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب أن يصل عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم اجعل نورا في قلوبنا ونورا في سمعنا ونورا في أبصارنا وزدنا نورا 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 يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك الغفار أن تغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأبنائنا وبناتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميع عوراتك في الدارين إكراما لمن جهدها من أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فارس عن أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد ولجميع من آمن بك. اللهم بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنور رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة علينا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا من حيث لا يحتسب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا تجارة مكة المكرمة والمدينة المنورة بأداء الأمرة ومناسك الحج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجزاء والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك بأن الستار أن تستر عوراتنا وأمتنا في الدنيا والآخرة ونسألك بأنك الرحمن أن ترحمنا وجميع المسلمين الرحمة وسعة من عندك يا الرحمن يا رحيم. ونسألك بأنك المجيب ونسألك بأنك المجيب ونسألك بأنك المجيب الدعوات أن تجب دعوتنا يا مجيب يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan membaca doa tersebut berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul masjid, kami atas nama pengurus Masjid Al-Mujahidin berterima kasih kepada Ketua DMI dan MUI beserta jajarannya dan kepada para tokoh masyarakat yang dapat hadir pada acara kali ini. Dan kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami. Dan terakhir, kami sudah menyiapkan satu kursi di depan, bisa Bapak ambil. Dan kami sudah menyiapkan akan plastik kalau Bapak mau bawa pulang, dan boleh juga makan di sini. Karena kami juga menyiapkan kopi kalau mau kopi terlebih dahulu. Mari kita tutup lagi kata kita ini dengan salam-salaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu